let me okay फिर इनके मार्क कहाँ देने का? phloem loading and unloading. Friends, this is a very simple topic uh, where we studies that the photosynthetic food material produced in the form of different products, that photosynthetic product from the leaves is loaded into the phloem. That process is called phloem loading. Okay, and unloading. So it is the process of entry or filling or loading of photosynthetic product from mesophyll cell to the sieve tube of phloem for its further transport. On that day we have seen this definition. आपण ही डेफिनेशन पण त्या दिवशी पाहिली होती. कारण त्या दिवशी पण आपल्याला थोडंसं कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू आल्यामुळे आपल्याला हे थोडं शक्य नाही झालं. जे तयार झालं अन्न आहे, फूड मटेरियल आहे, ते फ्लोएम मध्ये टाकणं ह्याला फ्लोएम लोडिंग म्हटलेलं आहे. अनलोडिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ, म्हणजे त्या फ्लोएम मधनं पुन्हा फूड मटेरियल बाहेर काढून घेणं, और गिव्हिंग ऑफ और अनलोडिंग ऑफ ट्रान्सपोर्टेड फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट to the cell for its consumption or storage or for metabolism, etc. etc. So हे फूड मटेरियल पुन्हा काढून घेणं या प्रक्रियेला म्हटलेलं आहे फ्लोएम अनलोडिंग. ओके, नाउ फ्लोएम लोडिंग. So in this process sieve elements, okay, are loaded. Sugars are transported into the sieve elements and companion cell. We know the phloem tissue is made up of sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem sclerenchyma. Okay, so the main component of phloem is sieve tube and companion cell. So these two cells are actually involved in the process of what you can say transport of food material. Sugar, because sugar become more concentrated in the sieve element and companion cells than in mesophyll cell. As a result of loading of food material into the companion cell and sieve element, here the amount of sugar become more in the what you can say phloem tissue. Once the sieve element or companion cell complex, त्याला म्हणायचं SECCC, त्याच्या पुढे शॉर्ट फॉर्म येऊन जाईल पुन्हा. Once in the sieve element or companion cell complex, sugars are transported. That sugars are later transported from the source tissue. So that process is called export. Export म्हणजे पाठवणे, दुसरीकडे पाठवणे. So there are three possible ways. Okay, so there are three possible ways for sucrose to enter the phloem sieve element cell. So what are those ways? One is active apoplastic loading, second one is active symplastic loading, and third one is passive symplastic diffusion. Okay, so these are three types. One is what? Active symplastic loading. Second one is active apoplastic loading. Next, active symplastic polymer trapping. So this is also kind of loading. And passive symplastic diffusion. Okay, so this translocation, this whole is translocated to sink tissue. This sink tissue is called long distance transport. Okay, sink tissue is the tissue where the food material is utilized or stored. Okay, in case of potato tuberच्या बाबतीमध्ये potato tuberच्या बाबतीमध्ये the food material is what you can say stored in the form of starch. Okay, apoplastic loading. Friends, हे तीन शब्द अपोप्लास्ट आणि सिम्प्लास्ट. याचा मी मागच्या वेळेस पण तुम्हाला एकदा म्हणलं होतं की व्हॉट इज अपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट. आता अपोप्लास्ट मीन्स व्हॉट? अपोप्लास्ट मीन्स सेल वॉल, नॉन लिव्हिंग component or non-living part of the cell is called apoplast. Okay, आपण जर सेल पकडली, सेल मध्ये काय सेल वॉल आहे, सेल मेम्ब्रेन आणि आतमध्ये काय प्रोटोप्लाझम सायटोप्लाझम आहे.
ठीक आहे. तर त्यापैकी जी सेल वॉल इज व्हॉट नॉन लिव्हिंग कॉम्पोनंट. सेल वॉल ही काय नॉन लिव्हिंग कॉम्पोनंट आहे, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे सेल वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड अपोप्लास्ट. ओके. आणि जे सायटोप्लाझम आहे, सायटोप्लाझम जे आहे त्याला आपण म्हणतो सिम्प्लास्ट. सायटोप्लाझमचं दुसरं नाव काय आहे, व्हॉट इज अल्टरनेटिव्ह नेम, अनदर नेम ऑफ सायटोप्लाझम इज सिम्प्लास्ट. बघा इथे म्हटलं की ऍक्टिव्ह सिम्प्लास्ट. सिम्प्लास्ट म्हणजे सेल सायटोप्लाझम, अपोप्लास्ट म्हणजे सेल वॉल. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट अगेन्स्ट इट्स केमिकल पोटेन्शियल ग्रेडियंट. आता अपोप्लास्टिक लोडिंगला अगेन्स्ट केमिकल पोटेन्शियल ग्रेडियंट होतं, कारण का हिअर ATPs आर युज्ड. ओके. Efflux into apoplast is highly localized, probably into the wall of phloem parenchyma cells. Okay, cell wall. आता सेल वॉल काय आहे, सेल वॉल हे नॉन लिव्हिंग आहे. सो मिसोफिल सेल टू मिसोफिल सेल. मिसोफिल सेल म्हणजे काय, हे फोटोसिंथेटिक सेल आहे. मिसोफिल सेल इज फोटोसिंथेटिक सेल. फोटोसिंथेटिक सेल मध्ये फूड मटेरियल तयार झालं, सो दॅट इज ट्रान्सफर्ड, सो दॅट फूड मटेरियल ट्रान्सफर्ड इन टू व्हॉट SECCC. दॅट मीन्स त्याचं लॉंग फॉर्म काय बघा, सिव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स. ओके. So it's what you can say. Long form is sieve element companion cell complex. So sucrose uptake in the apoplastic pathway requires metabolic energy. Okay, and because of utilization of metabolic energy, sometimes it may occurs against osmotic potential. Okay, so osmotic potential in mesophyll cell should be higher as compared to SECC, that is sieve element companion cell complex. Okay, so treating बघा त्या ठिकाणी treating sucrose tissue with respiratory inhibitor decreases ATP concentration and it reduces what you can say sugar export. म्हणजे काय की ATP म्हणजे it depends on रेस्पिरेशन इनिबिट करणारं जर एखादे कंपाऊंड, एखाद्या केमिकलला जर आपण ते ट्रीट केलं तर काय होईल, सो देर विल बी व्हॉट यू कॅन से रिडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ फ्लोएम लोडिंग. ओके. अँड व्हॉट इट इन्व्हॉल्व्स सुक्रोज H plus symporter. Okay, so the energy dissipated by proton moving back into the cell is coupled with uptake of sugar. Okay, आता फ्रेंड्स, आता तुम्ही या डायग्राम कडे पहा. आधी कदाचित तुम्हाला टेक्स्च्युअल मॅटर कळालं नसेल, तर मी या ठिकाणी तुम्हाला डायग्रामच्या मदतीने मी समजावून सांगतो. आता बघा, हे जे आता माझा माऊस दिसते तुम्हाला, बाळांनो सगळ्यांना दिसते? हो सर. हा, आता हा जो पार्ट आहे ना माऊसचा, सो दिस इज व्हॉट अ सेल वॉल. ओके, म्हणजे दिस इज व्हॉट, ही सेल वॉल आहे. ओके, ही सेल वॉल आहे म्हणजे काय, दिस इज व्हॉट अपोप्लास्ट. ओके, दिस इज पार्ट ऑफ सेल वॉल, बट इट्स कॉल्ड अपोप्लास्ट. ओके, आणि हे त्याच्या बाजूला आता हे जे सेंटरचा पार्ट आहे, ओके, तो कोणता केशरी रंगा, काय केशरी कलर काहीतरी असेल, समजा पिवळा केशरी कलर. सो हा जो पार्ट आहे, दिस इज व्हॉट नथिंग बट दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. ओके, हे काय सेल मेम्ब्रेन म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन त्याला म्हणतो आपण. आणि ह्या निळ्या रंगाचं जे आहे, दिस इज व्हॉट, दिस इज सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम कशाचं आहे, आपलं सायटोप्लाझम, दिस सायटोप्लाझम इज ऑफ सिव ट्यूब, जो काही फ्लोएमचा पार्ट आहे. ओके, सो आता दिस इज अ डेड दॅट इज व्हॉट सेल वॉल, म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो अपोप्लास्ट. नाउ यू सी हिअर इन दिस अपोप्लास्ट सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर. ओके, आता कसं आहे इथं सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशन कसं आलं, सुक्रोज कसं आलं, बघा की ह्याच्यामध्ये आपण घरी लाईट गेली, खेडेगावामध्ये अजून ती प्रथा आहे, लाईट गेल्यानंतर आपण काय करतो घरी, तिथं इन्व्हर्टर वगैरे शक्यतो राहत नाहीत. आता इन्व्हर्टरचा शोध आता लागलेला आहे अलीकडच्या 1-5-10 वर्षामध्ये. पण जुन्या काळामध्ये लाईट गेल्यानंतर किंवा समजा आपण घरी देवासमोर आरती लावतो, ठीक आहे, तर तिथं काय करतो आपण, कापूस असतो, कापसाची वात करतो आणि त्याचं एक टोक हे तेलामध्ये बुडवतो आणि दुसरं टोक फ्री असतं.
बरोबर आहे. दुसरं टोक फ्री असतं आणि ते बाहेर असतं थोडंसं. आता आपण वात लावताना काय करतो की त्याच्या बाहेरच्या टोकाला आपण पेटवतो. आता ही जी काही कापसाचं जो काही आपण जी वात बनवली, सो दॅट इज व्हॉट नॉन लिव्हिंग पार्ट. ओके, ऍक्च्युली कापसाचं दॅट इज प्लांट सेल आहे ना हे. ओके, कापूस कुठून आला? प्लांट मधून आला. जे लिंट आहे, कापसाचा धागा आहे, सो ते ते नॉन लिव्हिंग पार्ट आहे. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू, ते सेल वॉलच आहे, म्हणजे ते फायबरच आहे. फायबर हॅज सेल वॉल. सो दॅट इज अपोप्लास्ट, दॅट इज नॉन लिव्हिंग पार्ट. ओके, वात ही काय नॉन लिव्हिंग आहे. आता जे बाजू तेलामध्ये आहे, ते तेल हळूहळू पर्क्युलेट होऊन ट्रान्सफर होऊन या वातीपर्यंत तिकडे बाहेर जी काही बर्निंग होते त्या ठिकाणी. म्हणजे सो द फ्लो ऑफ ऑइल. ओके, किंवा खेडेगावामध्ये केरोसिनची लॅम्प लावतात बघा, त्याला आपण चिमणी म्हणतो. चिमणी, त्याचं एक पार्ट खाली असतं त्या रॉकेलच्या ह्याच्यामध्ये आणि वरी त्याचं दिवा असतो. आपण लाईट गेली की त्या ठिकाणी ते इग्नाइट करतो. आता ते त्या ह्याच्यावाटी जी मटेरियल आहे, जे कापसाचं मटेरियल आहे, त्याच्यावाटी हे ट्रान्सफर होऊन हळूहळू ते मटेरियल जे काही लिक्विड आहे, तुमचं समजा ऑइल असेल किंवा केरोसिन असेल, हे हळूहळू ट्रान्सफर होतं, मूव्ह होतं आणि तो दिवा सतत पेटवला जातो. ठीक आहे, तीच प्रोसेस आहे. म्हणजे नाव बघा, म्हणजे सेल वॉल टू सेल वॉल फूड मटेरियल ट्रान्सफर होतं. ओके, मी तुम्हाला उदाहरण म्हटलं किंवा हे पर्क्युलेशन म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये शब्द काय, ओलं होणं. ठीक आहे, थोडं पाण्यात बुडालं की एक बाजू ओलं होते आणि हळूहळू ते पर्क्युलेट होतं, दुसऱ्या बाजूपर्यंत त्याचा ओलावा येतो. म्हणजे त्या सेल वॉल जी काय आहे, ते मटेरियल आहे, प्लांट मटेरियल आहे, त्या मटेरियलच्या ह्याचं ते हळूहळू पर्क्युलेट होऊन दुसरं टोक पण ओलं होतं. तसं सेम थिंग हॅपन्स हिअर. ओके, आता या ठिकाणी जे काही तुमचं सुक्रोज झालेलं आहे, सुक्रोज आता या सेलच्या बाजूला इकडं कोणती सेल असेल बाबा? या सेलच्या बाजूला इकडं कोणती सेल असेल? प्लांट सेल असेल, फोटोसिंथेटिक सेल असेल. ठीक आहे, आता हे इथं दिलेलं आहे. ठीक आहे, हे इथं ह्याच्या बाजूला ह्याच्या साईडला इकडं मिसोफिल सेल असेल. म्हणजे मिसोफिल सेल वॉलपासून ह्या सेल वॉलपासून पर्क्युलेट होत 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 हे इथंपर्यंत आलं. आता इथनं फूड मटेरियल या ट्यूब मध्ये आणायचं, त्या निळ्या ट्यूब मध्ये. ठीक आहे, हे कसं येतं बघा, हे समजायला ना तुम्हाला बाळांनो? हो सर. हा, म्हणजे अपोप्लास्टिक लोडिंग. अपोप्लास्टिक म्हणजे काय? सेल वॉल टू सेल वॉल लोडिंग. ओके, म्हणजे हे आपल्याला माहिती की दिवा लावला की ते बाबा तेल त्या वाती ऑटोमॅटिक इकडं वाहत जातं, ट्रान्सफर होतं. ती सेम प्रोसेस हॅपन्स. ओके, पण आता इथंपर्यंत एकदा सुक्रोज झालं, इथून आता प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा अडथळा आहे, इथून इकडे कसं येणार? तर त्यासाठी एक मेकॅनिझम आहे. दिस इज कॉल्ड एज सुक्रोज सिम्पोर्टर. ओके, दॅट मीन्स व्हॉट हॅपन्स हिअर? प्रोटॉन फ्रॉम द सायटोप्लाझम इज गिवन आउट इनटू द सेल वॉल. बघा, इथले H+ हे सेल वॉल मध्ये आहे. सेल वॉल मध्ये प्रोटॉन इथं आला, इथं प्रोटॉनचं H+ कॉन्सन्ट्रेशन जास्त वाढलं. आता हे सेल वॉल H+ कोण घेऊन चाललंय? हे एटीपेज, H+ एटीपेज ट्रान्सपोर्टर आहे, प्रोटीन आहे H+ एटीपेज, अँड दिस रिक्वायर्स एटीपी, मेटाबॉलिक एनर्जी. एटीपी चा वापर करून H+ आयन सायटोप्लाझम मधले इकडच्या सायटोप्लाझम H+ ही सेल वॉल मध्ये आणले जातात. ओके, आता सेल वॉल मध्ये H+ एवढे जास्त होतात की इथं कॉन्सन्ट्रेशन खूप होतं H+चं. म्हणून काय करतात की हे H+ इकडे जास्त झालेले पुन्हा सेल वॉल मध्ये इकडे सायटोप्लाझम मध्ये यायचा प्रयत्न करतात. आणि हे कोण घेऊन जातं? हा एक प्रोटीन आहे, त्याचं नाव आहे सुक्रोज H+ सिम्पोर्टर. ओके, आता H+ इकडचे सेल वॉल मधले इकडं येते वेळेस काय करतात की या सेल वॉल मध्ये जी काही सुक्रोज झालेली आहे, या त्याच्या जवळच्या सेल मधनं हे सुक्रोज हे या H+ सोबत सुक्रोज हे आतमध्ये या सायटोप्लाझम मध्ये इकडच्या येते. सो दिस इज व्हॉट, म्हणजे दोन्ही साईडला ट्रान्सपोर्टचे प्रकार म्हणजे सिम्पोर्ट, युनिपोर्ट, अँटीपोर्ट. ओके, त्याच्यामधलं हे दिस इज एक्झाम्पल ऑफ सिम्पोर्ट, म्हणजे दोन्ही हे दोन आयन एकाच बाजूने ट्रान्सफर होतात. दिस इज कॉल्ड सिम्पोर्ट. ओके, म्हणजे H+ इकडे जास्त झाल्यामुळं कॉन्सन्ट्रेट जास्त झाल्यामुळे पुन्हा H+ इकडे परत येतात.
ओके, टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्थिरता अटेन करण्यासाठी H प्लस इकडचे पुन्हा इकडे येतात, त्याच्यासोबत हे सुक्रोजला घेऊन येतात. अशा पद्धतीनं सुक्रोज ही या सेव ट्यूब मध्ये लोड होते. ओके, दिस इज व्हॉट अ अपोप्लास्टिक लोडिंग. ओके, समजलं बाळांनो? हे शब्द समजले नसले तर फक्त तुम्ही डायग्राम मधून समजून घ्या. यस, हो सर. हा, अडचण आली तर विचारत चला त्या ठिकाणी, कारण हा म्हणजे इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे, महत्वाचा आहे. हा हा ऍक्टिव्ह सिम्प्लास्टिक लोडिंग पॉलिमर ट्रॅपिंग मॉडेल. ओके, आता हे एक पॉलिमर म्हणजे काय, हे जे प्लांट जे प्रोडक्ट आहेत ते सगळे पॉलिमरच आहे जवळपास. ओके, सो हिअर व्हॉट हॅपन्स हिअर, this is what bundle sheath cell. Bundle sheath cell is present around what you can say vascular tissue, vascular bundle, and this bundle sheath cell is in contact with what you can say neighboring mesophyll cell. Okay, now depends on plant to plant species. Okay, so this active symplastic loading हे प्रत्येक प्लांटच्या बाबतीत वेगवेगळे आहे. Depends on species that transport sugars other than sucrose. Okay, depends on the species that transport sugar other than sucrose. सुक्रोज व्यतिरिक्त जर दुसरी शुगर ट्रान्सफर करत असेल तर ते हे मेकॅनिझम थोडंसं वेगळं आहे. रिक्वायर्स प्रेझेन्स ऑफ ओपन प्लाझ्मोडेस्माटा बिटवीन द डिफरंट सेल in this pathway. आता this takes place through plasmodesmata. You know plasmodesmata is a connection in between the two cell. आता plasmodesmata हे डायरेक्ट कनेक्शनच आहे. त्याला काय plant species, okay, the plant species with intermediary companion cell. Okay, but the companion cell ह्या थोडासा intermediary आहे या ठिकाणी. Sucrose synthesized in mesophyll cell diffuses into intermediary cell. म्हणजे त्याला काय म्हणतो, माध्यम, दोघांच्या मधला दुवा. ओके, इंटरमिडिएटरी सेल. ओके, आता समजा दोन मित्रांमध्ये भांडण झालं असेल, ते दूर दूर थांबतात आणि त्याच्यामधला मेसेज कम्युनिकेट करायसाठी काय एक दुसरा तिसराच मित्र त्या ठिकाणी येतो, म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, दुवा, इंटरमिडिएट, त्याला मध्यम म्हणजे माध्यम म्हणून त्याला आपण. सो रॅफानोज अँड व्हॉट यू कॅन से स्टॅकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सुक्रोज अँड galactinol due to large size cannot diffuse back into the bundle sheath. Okay, पॉलिमर आहे हे, पॉलिमर लार्ज साइज आहे, त्यामुळे पुन्हा परत जाऊ शकत नाही. रॅफानोज अँड सुक्रोज आर एबल टू डिफ्यूज इनटू CO2 एलिमेंट. ओके, आता सिंपली बघा, this transport of food material takes place through plasmodesmata. Plasmodesmata are the cytoplasmic connections. Okay, एक सेल, आता ही बंडल शीथ सेल, this bundle sheath cell is in contact with this. आता त्याच्या बाजूला दुसरी फोटोसिंथेटिक सेल आहे, मेसोफिल सेल आहे. आता मेसोफिल सेल मधलं फूड मटेरियल डायरेक्ट बंडल शीथ सेल मध्ये येतं, ह्याच्यातनं पुन्हा इकडे इंटरमिडिएटरी सेल आहे आणि डायरेक्ट तिथून हे फ्लोएम सेल मध्ये आलं. Okay, so this is what cell to cell transport through plasmodesmata. Plasmodesmata हे डायरेक्ट चॅनल आहे. ओके, नेक्स्ट ऍक्टिव्ह सिम्प्लास्टिक डिफ्युजन. हे सिम्प्लास्टिक म्हणजे सेम, म्हणजे सायटोप्लाझम थ्रू जो होणार आहे. अ लार्ज नंबर ऑफ वुडी ट्रीज, ओके, जे मोठे मोठे ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस खूप जास्त होतं, अँड दे हॅव ऑलवेज हाय सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशन ॲट देअर सोर्स एंड. ओके, सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशन या मोठ्या झाडामध्ये फोटोसिंथेसिस जास्त होत असल्यामुळे सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशन खूप जास्त असतं. सो इट रिक्वायर्स नो एनर्जी, ह्याला मेटाबॉलिक एनर्जी लागत नाही. शुगर लेवल्स आर हायर इन मेसोफिल सेल दॅन इन फ्लोएम. मोठमोठे आंब्याचे झाड आहेत, पिंपळाचे झाड आहेत, ह्याचे पानं मोठे असतात, फोटोसिंथेसिस जास्त होतं, शुगर खूप जास्त तयार होते, म्हणून या ठिकाणी शुगर लेवल इज ऑलवेज हायर दॅन फ्लोएम. ओके, सो सोल्यूट डिफ्युजेस फ्रॉम ऑर्डिनरी कंपॅनियन सेल थ्रू प्लाझ्मोडेस्माटा. ओके, जे काही शुगर आहे ते प्लाझ्मोडेस्माटा थ्रू त्या ठिकाणी डिफ्यूज होईल. 3 क्रिटिकल फॅक्टर्स ऑफ फ्लोएम लोडिंग. आता तीन फॅक्टर बघा. टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर म्हणजे फुगणे,
फुगलेले प्रेशर. फुगते कशामुळं? त्याच्यामध्ये काहीतरी सुक्रोज समथिंग काहीतरी आलं तर फुगतंय, पाणी आलं तरी फुगतंय. ओके. सो इट रेग्युलेट्स सिम्प्लास्टिक लोडिंग. सिम्प्लास्टिक लोडिंग म्हणजे त्याला म्हणून आपण सायटोप्लाझ्मिक लोडिंग. H plus ATPase activity which influences PMF, proton moving force. Okay, proton means H plus, proton moving force PMF, that drives sucrose carrier, regulates apoplastic loading. Okay, हे एक फॅक्टर आहे. टर्गर प्रेशर. दूसरा सुक्रोज लेवल, कंट्रोल्स द डिफ्यूजन एंड एक्टिविटी ऑफ सुक्रोज कैरियर्स. Okay, sucrose level, it controls the diffusion and activity of sucrose carrier. सुक्रोज लेवल जास्त असेल तर टर्गर प्रेशर हाय राहील, अँड ओके हाय टर्गर प्रेशर और हाय सुक्रोज लेवल इन सिव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स विल डिक्रीज फ्लोएम लोडिंग. ओके, जर समजा कुठं सुक्रोज लेवल जर कुठं जास्त असेल या कंपॅनियन सिव एलिमेंट कंपॅनियन सेल कॉम्प्लेक्स मध्ये, सुक्रोज लेवल कुठं या सिव ट्यूब मध्ये जास्त असेल तर त्याच्यामध्ये लोडिंग जास्त होणार नाही, कारण ऑलरेडी लोड झालेली आहे. ओके, सिव ट्यूब एलिमेंट ऑलरेडी त्याच्यामध्ये सुक्रोज आहे, त्यामुळे दुसरं घेणार नाही. कधी घेईल? याच्यातलं मटेरियल जर दुसरीकडे ट्रान्सफर झालं तर. ओके, प्रेझेन्स ऑफ phytohormones like cytokinin, abscisic acid and gibberellic acid also regulate phloem loading. Okay, आता हार्मोनचा रोल आपण पुढे पाहणार आहोत. सेकंड युनिट मध्ये हार्मोन, वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स आहेत, त्याचा डिटेल अभ्यास आपण पुढे करणार आहोत. आता फ्लोएम अनलोडिंग. ओके, एक सगळं फ्लोएम लोडिंग झाली, लोडिंग झाल्यानंतर ट्रान्सफर व्हायला लागलेला आहे. ट्रान्सफर अँड आफ्टर ट्रान्सपोर्टेशन द फ्लोएम कॅरीज दॅट फूड मटेरियल अप टू द सिंक यार्ड. ओके, आता अनलोडिंग कसं होते बघा. देर आर 3 स्टेप्स. सिव एलिमेंट अनलोडिंग. ट्रान्सपोर्टेड शुगर leaves the sieve elements of sink tissue. ओके, म्हणजे जे शुगर इट लिव्स सिव एलिमेंट, सिव एलिमेंटला सोडते ते. जे सिव एलिमेंट मध्ये शुगर आहे, सो दॅट शुगर इज लॅटर लिव्ह फ्रॉम the phloem, and that sugar comes into what you can say source, sink tissue. Okay, short distance transport. Okay, after sieve element unloading, sugars are transported to the cell in the sink by means of short distance pathway. Okay, आता एका ठिकाणी एका समजा जवळच्या सेल मध्ये फूड फूड आलेला आहे, फ्लोएमनं फूड ट्रान्सफर केलं आणि एका सेल मध्ये आलं. आता त्या सेल मधनं दुसऱ्या शेजारच्या सेल मध्ये फूड ट्रान्सफर कसं होतं? सो दॅट इज अगेन थ्रू अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टिक वे. ओके, अपोप्लास्ट म्हणलं तर इट टेक्स प्लेस थ्रू सेल वॉल टू सेल वॉल टू सेल वॉल. सेल वॉल टू सेल वॉल ट्रान्सफर म्हणजे मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं की जी आपली जी वात लावली होते, दिवा लावतो, ते सेम प्रकार आहे. म्हणजे फूड मटेरियल हे त्या सेल वॉल थ्रू ट्रान्सफर होतं. ओके, त्याला म्हणायचं अपोप्लास्टिक ट्रान्सपोर्ट. ओके, आणि सिम्प्लास्टिक म्हणजे काय? थ्रू प्लाझ्मोडेस्माटा. ओके, थ्रू प्लाझ्मोडेस्माटा हियर फूड मटेरियल इज ऑल्सो अनलोडेड. नाउ after arrival of what you can say food material into the sink, this food material is either stored or metabolized. ओके, ते फूड मटेरियल स्टोअर केलं जातं किंवा मेटाबॉलाइज केलं जातं. स्टोअर कशासाठी? पोटॅटो असेल तर ट्यूबरच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर केलं जातं ते. ओके, आणि जर कुठल्या एखाद्या कामासाठी वापरलं जातं, मेटाबॉलाइज केलं जातं. म्हणजे सो आफ्टर अरायवल ऑफ द फूड मटेरियल इन सिंक सेल, द फूड इज आयदर स्टोर्ड और इज युज्ड फॉर मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी. ऑल्सो कॅन अकर बाय सिम्प्लास्टिक ऑफ. ओके, म्हणजे हे काय अनलोडिंग जे आहे, अनलोडिंग हे काय सिम्प्लास्टिक और अपोप्लास्टिक वेन होते, मी तुम्हाला आताच म्हणलं आहे. And also it varies from organ to organ. Okay, so varies greatly from young vegetative organs, the root tube मध्ये, young leaves मध्ये, म्हणजे वेगवेगळ्या प्लांट टिश्यू मध्ये हे अनलोडिंग वेगवेगळ्या प्रकारे होते. ओके, कारण इट डिपेंड्स ऑन अॅनाटॉमी. रूटची अॅनाटॉमी वेगळी, व्हेजिटेटिव्ह पार्टची वेगळी असते, फ्रूटची वेगळी असते, स्टोरेज टिश्यूची अॅनाटॉमी वेगळी असते. म्हणजे डिपेंड्स ऑन अॅनाटॉमिकल फीचर्स. सिम्प्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग
appears to be completely symplastic pathway in young dicot leaf. Okay, symplastic म्हणजे डायरेक्टली म्हणजे plasmodesmata to plasmodesmata. Okay, and again it moves through open plasmodesmata. Apoplastic. Okay, अनलोडिंग बघा इथे दिलेलं आहे. ही जी सेल वॉल आहे ना, सेल वॉल थ्रू फ्लोएम अनलोडिंग पाथवे. ओके, सेल वॉल टू सेल वॉल थ्रू ट्रान्सफर होतात. आणि अपोप्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग हे काय, ही सिंक सेल आहे आणि त्या हे जे आहे कंपॅनियन सेल, सिव एलिमेंट कंपॅनियन सेल. आता इथनं फूड मटेरियल हे सेल वॉल टू सेल वॉल टू सेल वॉल इथं आलेलं आहे. सेल वॉल फक्त सेल वॉल थ्रू बघा, वरच्या सेल वॉल थ्रू आलेलं आहे. आता खाली अपोप्लास्टिक मध्ये सॉरी अपोप्लास्टिक मध्ये काय, अपोप्लास्टिक मध्ये सेल वॉल थ्रू होतं, सिम्प्लास्ट मध्ये सायटोप्लाझम थ्रू होतं. मी उलट सांगितलं या ठिकाणी. ओके, अपोप्लास्टिक मध्ये काय, अपोप्लास्टिक मध्ये सेल वॉल थ्रू होतं आणि सिम्प्लास्टिक मध्ये सायटोप्लाझम थ्रू होतं. ओके, हे थोड्याशा जम्बलिंग करणाऱ्या टर्म्स आहेत. सिम्प्लास्ट अपोप्लास्ट ह्या थोड्याशा काय आपली फिरकी घेतात, जंबल होतं, जम्बलिंग होतं त्या ठिकाणी. तर हे हे या दोन शब्दाचा मिनिंग थोडासा व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ओके, apoplastic 3 types. One step transport from sieve element companion cell complex to successive sink cell occurs in the apoplast. Once sugars are taken back into the symplast by adjoining cell, transport is symplastic. Okay, once sugars are taken back into the symplast of adjoining cell, the transport is symplastic. Okay, जर समजा शुगर जर सिम्प्लास्ट मध्ये आली तर पुन्हा ते सिम्प्लास्ट टू ट्रान्सफर होते. ओके, पुन्हा अपोप्लास्ट मध्ये जाणार नाही. इन्व्हॉल्व्स अपोप्लास्टिक स्टेप क्लोज टू द सिव एलिमेंट कंपॅनियन सेल. आता या ठिकाणी एक अपोप्लास्टिक स्टेप त्या ठिकाणी येतेच, एक अपोप्लास्टिक स्टेप येणारच. ठीक आहे, कारण ते डिपेंड्स ऑन एनाटॉमी. नेक्स्ट, involves apoplastic step in is further removed from involves an apoplastic step which is further removed from SECCS sieve element companion cell complex. In seed बघा कुठं, in seeds sucrose transported maternal tissue to embryo. बघा तसं ऍक्च्युली सीड अॅनाटॉमी ही बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहितच आहे. एम्ब्रिओ सीडच्या एकदम आतमध्ये असतो, एम्ब्रिओ सीडच्या आतमध्ये असतो आणि त्याच्या भोवताली बराचसा दुसरा टिश्यू असतो की ज्याच्यामध्ये सुक्रोज स्टोअर केले असते. म्हणजे एकदम शेवटची सेल पासून सुक्रोज इथपर्यंत ट्रान्सफर होतो ना, म्हणजे सेल टू सेल. द सेम थिंग अपोप्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग अँड सिम्प्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग. ओके, apoplastic phloem unloading and symplastic unloading. Okay, conclusion. Phloem loading is very important phenomenon for the movement of sugar at source. Okay, phloem loading ही खूप महत्वाचा फिनॉमिनन आहे. कशासाठी? फॉर द मुवमेंट. ओके, त्याला ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी फ्लोएम लोडिंग झालीच पाहिजे. जर फ्लोएम लोडिंग झाली नाही तर तुम्ही ट्रान्सपोर्ट काय करणार आहात? म्हणून लोडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोडिंग ऑफ सिव ट्यूब्स फ्रॉम सेल वॉल रिक्वायर्स एनर्जी विच इज डिराइव्ड बाय द प्रोटॉन ग्रेडियंट. जो प्रोटॉन ग्रेडियंट त्या ठिकाणी तयार होतो, म्हणलं की प्रोटॉन हे इकडचे खूप जास्त तिकडे जातात. कुठं? सेल वॉल मध्ये. सायटोप्लाझम मधले प्रोटॉन हे सेल वॉल मध्ये जातात बऱ्यापैकी. त्यामुळं एक प्रकारचं प्रोटॉन ग्रेडियंट त्या ठिकाणी तयार होतो. अँड दिस जनरेट्स एनर्जी again. So different mechanism is involved in phloem loading. Okay, different mechanisms are involved in phloem loading. वेगवेगळे मेकॅनिझम्स त्या ठिकाणी आहेत. ओके, सिम्प्लास्टिक आहे, अपोप्लास्टिक आहे. ओके, पॉलिमर ट्रॅपिंग मेकॅनिझम एक आहे. 2-3 मेकॅनिझम्स आहेत, वेगवेगळे मेकॅनिझम्स आहेत. अँड इट डिपेंड्स ऑन प्लांट टू प्लांट और स्पेसिस टू स्पेसिस. ओके, so I think here ends the phloem loading
अँड अनलोडिंग. ओके. सो फ्रेंड्स, आपली वेळ पण आता संपत आली आहे, 5 मिनिट झालेले आहे. तर बाकीचा जो व्हायचा पुढचा जो भाग आहे तो आहे सोर्स आणि सिंक रिलेशनशिप. ओके. जो की ह्याच्याशी रिलेटेडच आहे. फ्लोएम लोडिंग आणि अनलोडिंग, जो काही फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट आहे, फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम आहे, याच्याशी निगडीत असणाराच तो पार्ट आहे. तो म्हणजे सोर्स आणि सिंक रिलेशनशिप. सोर्स सिंक रिलेशनशिप आपण नेक्स्ट क्लासमध्ये पाहू. ओके. सो विल स्टॉप हिअर. आपण थांबू त्या ठिकाणी. हाऊ मेनी देर आर 14 विद्यार्थी जॉईन झालेत. ओके. सो फ्रेंड्स,